ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर शुरू करांगे। चैप्टर सैकेंड है। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर सैकेंड स्टार्ट करना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस दे विच सब तो पहला डेफिनेशन हैगी है ऑर्डर पेयर। ठीक है, डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर दी। हुण ऑर्डर पेयर दी डेफिनेशन की है, लेट ए एंड बी टू गिवन नॉन एम्प्टी सैट्स। सपोज कर लिता साढ़े कोई दो सैट्स है नॉन एम्प्टी ए तो बी। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि कम से कम उन्होंने अंदर एक एलीमेंट जरूर है। इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई एलीमेंट है स्मॉल ए जिहड़ा कि कैपिटल ए सैट नूं बिलोंग करता पे, एंड स्मॉल बी कोई एलीमेंट है जिहड़ा कि बी सैट नूं बिलोंग करता पे, दैन ए कॉमा बी इस ब्रैकेट च बना है ए कॉमा बी डिनोट्स एन ऑर्डर पेयर्स whose first component is A and the second component is B। ऑर्डर पेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A, B ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ A ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ B ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ A ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਸਟ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ, two order pairs A, B and C, D are equal। दो order pairs equal कदों होंदे है? दो order pairs equal उदों होंदे है जदों उन्हां दा फर्स्ट कंपोनेंट दे equal होवे ते second component दे equal होवे। Two order pairs AB and CD are equal। दो order pairs equal उदों होणगे if and only if A is equal to C and B is equal to डी। ए सी दे इक्वल होएगा तो बी डी दे इक्वल होएगा। एक ये रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं, दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होंगे वो रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखो। येदा एग्जाम्पल है इफ एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2 एक ऑर्डर पेयर ए है इज़ इक्वल टू 3, 1 एक ऑर्डर पेयर ए है। हुण दोनों विच इक्वालिटी का साइन है, फाइंड एक्स एंड वाई। हुण दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कदों होंदे है जदों यह जिहड़ा फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट दे इक्वल होएगा। दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कदों होंदे है, डेफिनेशन की हैगी है कि फर्स्ट कंपोनेंट दे इक्वल होएगा, सैकेंड कंपोनेंट दे इक्वल होएगा। फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स प्लस 1, इधर फर्स्ट कंपोनेंट है 3, एक्स प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा 3 दे, एक्स प्लस 1 के इक्वल आएगा 3 दे। तो जो सैकेंड कंपोनेंट है वो सैकेंड कंपोनेंट दे इक्वल आएगा, वाई माइनस 2 के इक्वल आएगा 1 दे, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। लिखना किस तरह, देयरफॉर पहला तो दोनों इक्वल लैके चल पे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल ऑर्डर पेयर्स। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल ऑर्डर पेयर्स जो फर्स्ट कंपोनेंट उन्होंने फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल लिख लेता सी। की आ गया साढ़े को एक्स प्लस 1 के इक्वल आ गया 3 दे, प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। जो सैकेंड कंपोनेंट है सैकेंड कंपोनेंट के इक्वल आएगा, वाई माइनस 2 के इक्वल आएगा 1 दे, माइनस 2 उधर जाके प्लस 1 हो प्लस 2 होना तो वाई का आंसर कितना आ जाएगा 3। एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3। नैक्सट मेरे को डेफिनेशन है होर, ये डेफिनेशन हैगी है कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सैट्स। ठीक है, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सैट्स। पहले ये असी करांगे कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स। जो दो सैट्स दिते होन उन्होंने कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालनी हो। ठीक है, की मैथड की है कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स का। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सैट्स, then the set of all order pairs A, B where small a belongs to capital A and small b belongs to capital B is called the Cartesian product, is called the Cartesian product of sets A and B and is denoted by A cross B and is denoted by A cross B। A cross B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ ऑर्डर पेयर की फॉर्म के A, B की फॉर्म के सच दैट जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो पहले सैट में बिलोंग करेगा, A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जो सैकेंड कंपोनेंट है वो सैकेंड सैट में बिलोंग करेगा, B बिलोंग्स टू कैपिटल B, B बिलोंग्स टू कैपिटल B। सिमिलरली असी हुण डेफिनेशन करांगे कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सैट्स। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सैट्स, द सैट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट्स, पेयर नहीं कहना ट्रिपलेट्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट्स A, B, C ऑफ एलिमेंट्स
small a belongs to capital A, small b belongs to capital B, small c belongs to capital C is called the Cartesian product of the three sets A, B and C and is denoted by A cross B cross C। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ एग्जाम्पल ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਸੈਟਸ ਦੀ A cross B definition यही है A cross B is equal to AB such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਫ G ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 7,8 ਐਂਡ H ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ 5, 4, 2। ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ G cross H, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ G cross H। G ਤੇ H ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ G cross H। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ G cross H? ਪਹਿਲਾਂ G ਸੈੱਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ 5, 4, 2 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 7,5 ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 7,5 ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 7,4 ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 7,2 ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਫਿਰ 7, 4 ਫਿਰ 7, 2। ਹੁਣ 8 ਦੇ ਨਾਲ 8, 5 8, 4 8, 2 8, 5 8, 4 ਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 8, 2। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ G cross H ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ G ਤੇ H ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 7, 5 ਆਏਗਾ ਫਿਰ 7, 4 ਫਿਰ 7, 2 ਫਿਰ 8, 5 8, 4 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 8, 2। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਫ A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4, 5 find A cross B and B cross A। A cross B ਵੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ B cross A ਵੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ A cross B ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ A ਸੈੱਟ ਲਿਖਾਂਗੇ 1, 2 ਕ੍ਰਾਸ, ਫਿਰ B ਸੈੱਟ ਲਿਖਾਂਗੇ 3, 4, 5। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ 1, 3 ਫਿਰ 1, 4 ਫਿਰ 1, 5। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਫਿਰ 1 ਨਾਲ 4 ਫਿਰ 1 ਨਾਲ 5 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2, 3 ਫਿਰ 2, 4 ਫਿਰ 2, 5 2, 3 2, 4 ਤੇ 2, 5 ਇਹ A cross B ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ B cross A ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ B ਸੈੱਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, B ਸੈੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 3, 4, 5 ਕ੍ਰਾਸ A ਸੈੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 1, 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ 3, 1 ਫਿਰ ਆਏਗਾ 3, 2 ਫਿਰ ਆਏਗਾ 4, 1 ਫਿਰ ਆਏਗਾ 4, 2 ਫਿਰ ਆਏਗਾ 5, 1 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5, 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B cross A ਨਿਕਲਿਆ। A cross B ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, B cross A। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਫ A cross B is equal to A, X A, Y B, X B, Y। A cross B ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ A cross B ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ A cross B ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। A cross B ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ A ਤੇ B ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ A, X A, Y B, X B, Y। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A cross B A ਤੇ B ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ B ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ A cross B। A cross B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ A, X A, Y B, X ਤੇ B, Y। ਹੁਣ ਅਸੀਂ A ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਟ ਆਫ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸੈਟ ਆਫ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ। ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ A B ਤੇ B। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ A B ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੈੱਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ A, B। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ A ਸੈੱਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A, B। ਕੈਪੀਟਲ B ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ? ਸੈੱਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ X, Y X ਤੇ Y। ਹੁਣ X ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, Y ਵੀ 2 ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ X, Y। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਸੈੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਫ A is equal to 3, 4 A ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3, 4
ए सैट है 3,4 ਅਸੀਂ फाइंड करना चाहते हैं ए क्रॉस ए 3 ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 3 ਵਾਰੀ ए क्रॉस ए ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ए क्रॉस ए ਸੈਟ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ 3 4 ਫਿਰ ए ਸੈਟ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ 3 4 ਫਿਰ ए ਸੈਟ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ 3 4 ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 4 ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ 3 3 ਫਿਰ ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਆਏਗਾ 4 3 ਫਿਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਆਏਗਾ 3 3 3 4 4 3 4 4 ਇਹ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 3 ਆਏਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 3 3 ਫਿਰ ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 4 ਆਏਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 3 4 ਫਿਰ ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ 4 3 ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 3 4 3 ਫਿਰ ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ 4 4 ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 3 4 4 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ 3 3 ਆਏਗਾ 4 3 3 ਫਿਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 3 4 ਆਏਗਾ 4 3 4 ਫਿਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 3 ਆਏਗਾ 4 4 3 ਫਿਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 4 ਆਏਗਾ 4 4 ਤੇ 4 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ 3 3 3 ਫਿਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 4 3 3 4 ਫਿਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ 4 3 ਆਏਗਾ 3 4 3 ਫਿਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ 4 4 ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 4 4 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ 3 3 ਫਿਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 3 4 ਫਿਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 3 ਤੇ ਫਿਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 4 ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨੋਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी एन ए मल्टीप्लाई एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ए ਤੇ b ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਿਕਾਲਨੇ ਹੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ a ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਂਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ b ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ एक यूनियन ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ A ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 2 3 B ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3,4 ਤੇ C ਸੈਟ ਹੈਗਾ 4 5 6 ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A क्रॉस C ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ A क्रॉस B ਯੂਨੀਅਨ C फोर्थ पार्ट है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ A ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗਾ A ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗਾ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C B ਸੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ 3,4 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ C ਸੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 5 6 ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੋਣ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਪਹਿਲਾਂ A ਸੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਸੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 2 3 ਉਹ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ क्रॉस ਫਿਰ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ 4 ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 4 ਫਿਰ 2 4 ਫਿਰ 3 4 1 4 2 4 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 4 ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A क्रॉस C ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A क्रॉस C ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ A क्रॉस B ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਹੁਣ A क्रॉस B ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ A ਸੈਟ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ 1 2 3 क्रॉस ਫਿਰ B ਸੈਟ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ 3 4 ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ A क्रॉस C ਨਿਕਾਲਾਂਗਾ A क्रॉस C किस तरह निकालिया पहले A सैट लिखे 1 2 3 क्रॉस फिर C सैट लिख दिता कितना होगा 4 5 6 हम दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी किस तरह आएगा पहला 1 4 1 5 1 6 फिर 2 4 2 5 2 6 फिर 3 4 3 5 3 6 ये सारे एलीमेंट लिख देते हैं जो मैं A क्रॉस B निकाल लेता A क्रॉस C भी निकाल लेता हूँ दोनों की मैं की लैनी है इंटरसैक्शन A क्रॉस B इंटरसैक्शन A क्रॉस C यह लिख लेता A क्रॉस B इंटरसैक्शन A क्रॉस C पहला मैं A क्रॉस B की वैल्यू लिखांगा सारी जी निकाली हुई है इंटरसैक्शन फिर A क्रॉस C की वैल्यू लिखांगा जी निकाली हुई है यह A क्रॉस C की वैल्यू है मेरे को सारी
ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 1 4 ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ। ਇੱਕ ਆਏਗਾ 2 4 ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ 2 4। ਇੱਕ ਆਏਗਾ 3 4 ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 3 4। ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ 1 4 2 4 ਤੇ 3 4। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A क्रॉस C ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ A क्रॉस B ਯੂਨੀਅਨ C ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ A क्रॉस B ਯੂਨੀਅਨ A क्रॉस C। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਗਿਆ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। A क्रॉस B ਯੂਨੀਅਨ C। A क्रॉस B ਯੂਨੀਅਨ C ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ B ਯੂਨੀਅਨ C ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ B ਤੇ C ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਤੇ C ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। B ਯੂਨੀਅਨ C ਪਹਿਲਾਂ B ਸੈਟ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ C ਸੈਟ ਆ ਗਿਆ 4 5 6। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 4 3 5 3 6। ਫਿਰ 4 4 4 5 ਤੇ 4 6 ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ A क्रॉस B ਯੂਨੀਅਨ C। ਪਹਿਲਾਂ A ਸੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 2 3 क्रॉस, ਫਿਰ B ਯੂਨੀਅਨ C ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह आएगी 1 3 4, फिर 1 3 5, फिर 1 3 6, फिर 1 4 4, फिर 1 4 5, फिर 1 4 6। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ प्रोडक्ट। फिर 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 3 4, फिर 2 3 5, फिर 2 3 6, फिर 2 4 4, फिर 2 4 5, फिर 2 4 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 4 4 3 4 5 3 4 6। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ A क्रॉस B ਯੂਨੀਅਨ C ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੋ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਫਸਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਥਰਡ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, XY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, XY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ P ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ A B C ਤੇ Q ਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, R ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ P क्रॉस Q। ਪਹਿਲਾਂ P ਤੇ Q ਦੀ क्रॉस प्रोडक्ट ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ Q क्रॉस P, ਫਿਰ Q ਤੇ P ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਥਰਡ ਹੈ A ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ 1 2 3 4, B ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ 5 7 9। ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ B ਤੇ A ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। P ਸੈਟ ਹੈਗਾ 1 2, ਫਾਈਂਡ P क्रॉस P क्रॉस P। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ A क्रॉस A ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮ ਹੈ। 5th ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। A ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 2, B ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 2 3 4, C ਹੈ 5 6। ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A क्रॉस C। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ B ਤੇ C ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ A ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ A क्रॉस A ਤੇ B ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ A ਤੇ C ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ A क्रॉस B ਦਿੱਤਾ ਹੈ, A ਤੇ B ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ PQ PR MQ ਤੇ MR। ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦੋ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। A ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, B ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੈ A ਤੇ B ਕੋਈ ਦੋ ਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਦੈਟ NA ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਟ A 3 ਗਏ। ऐसे सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B वो 2 गए। इफ x, 1 y, 2 and z, 1 आर इन A क्रॉस B। A क्रॉस B ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ x y ਤੇ z। ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। A ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ, A ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ x y z। B ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ 1 ਤੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ।